বৈষ্ণব পতিত পাবন তোমার বিন কেহ নাই। পতিত মাঝপথে থেমে যাবি না, হাত ব্যথা হয়ে গেছে। পতিত পাবন তোমার বিন কেহ নাই। পতিত যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এমন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়। এমন প্রভু কে বা কোথা পায়। গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র করো এ তোমার গুণ। দর্শনে পবিত্র করো এ তোমার গুণ। তোর স্থানে অপরাধে তাদি হরি নাম। হরি স্থানে অপরাধে তাদি হরি নাম। তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। এইটা একটু ভুল আছে। স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। তোমার হৃদয়ে সদা বৈষ্ণব গোবিন্দ বিশ্রাম। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। তোমার গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহে নমর বৈষ্ণব পরাণ। গোবিন্দ কহে নমর বৈষ্ণব পরাণ। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। নরোত্তমে করো দয়া আপনারে বলি। নরোত্তমে দয়া আপনারে বলি। প্রতি
জন্মে করি আশা চরণের ধূলি প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি নরতমে করো দয়া আপনার বলি নরতমে করো দয়া আপনার বলি বারো করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই বারো করুণা করো বৈষ্ণব পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই পতিত পাবন তোমার বিনে কেহ নাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ একসাথে হাততালি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hari Haraya Namah, Krishna Dadavaya Namah, Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan, Hari Haraya Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan, Giridhari Gopinath Madana Mohana, Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan, Giridhari Gopinath Madana Mohana, Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan, Hari Haraya Namah, Krishna Dadavaya Namah, Dadavaya Madhavaya Keshavaya Namah, Hari Haraya Namah, Krishna Dadavaya Namah, Dadavaya Madhavaya Keshavaya Namah, Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan, Giridhari Gopinath Madana Mohan, Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan, Giridhari Gopinath Madana Mohan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Jaya Vaishnava Gosai, Jaya Vaishnava Gosai, Patita Pavana Vaishnava Gosai, Jaya Vaishnava Gosai, Patita Pavana Vaishnava Gosai, Jaya Vaishnava Gosai, Jaya Vaishnava Gosai, Patita Pavana Vaishnava Gosai, Jaya Vaishnava Gosai, Jaya Vaishnava Gosai, Patita Pavana Vaishnava Gosai, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya
प्रेमानंदे नित्यलीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमती जीवायंग सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की नित्यलीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की गुरु परंपराचार्य वृंद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन पर्वत की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्री श्री राधा माधव सखी वृंद की श्री श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते सेवया। भगवती उत्तमो श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नानाशास्त्रविचारनैकनिपुण नैक स्वधर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरणाकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजन आनन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातन रघुजुग শ্রীজীব গোপালক। আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনারা এভাবে গত সপ্তাহে আমরা আগে আমার প্রার্থী গত সপ্তাহে দধিচিরা উৎসবের সেবার চাপ এবং শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিপ্রেম স্বামী গুরু মহারাজের সাথে মানে প্রায় 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টার ওপরে, ওইটা অতটা দীর্ঘায়িত হবে আমি ভাবতে পারিনি। আমি 12:45 থেকে 3:10-15 পর্যন্ত ওনার রুমে ছিলাম। এবার যার ফলে মাঝখানে আমাকে 1:30-2:45 সময় যখন বুঝতে পারি উনি আমায় বলছেন যে কোনো তাড়া নেই তো আপনার, আমি বললাম না। তখনই আমি মেসেজ করি, অনেকে হয়তো এসে ফিরে গেছেন, আমি দুঃখিত তার কারণে, কিন্তু কিছু করার ছিল না। আমরা আজকে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ 14 নম্বর অধ্যায় আজকে আমরা সমাপ্ত করব যদি কৃষ্ণ আমাদের অনুমতি দেন। গুণত্রয় বিভাগ যোগ আমরা যতদূর পড়েছিলাম একটু আগের দিনের মানে 2 সপ্তাহ আগে যে ক্লাস আমাদের হয়েছিল সেই দিনের একটু আমরা রিক্যাপ করে নিচ্ছি, যেখানে অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করছেন যে যে ব্যক্তি সত্য রজ তম এই 3 গুণের অতীত তার কি কি লক্ষণ আমরা জানতে পারি। সত্য রজ তম এই 3টি গুণকে অতিক্রম করে যিনি শুদ্ধ সত্ত্বে শুদ্ধ ভক্ত, যিনি অনন্য ভক্ত ভগবানের, তার লক্ষণগুলো কি কি, তার আচরণই বা কি রকম। 2টো প্রশ্ন হলো কি ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ আর তার আচরণ। আর 3য় প্রশ্নটা কি, কিভাবে এই 3টি গুণকে অতিক্রম করা যায়। তো প্রথম 2টো প্রশ্নের উত্তর 22, 23, 24, 25 নম্বর শ্লোকে আমরা পাব। আগের দিন আমরা আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলাম, শ্লোক আমরা পাঠ করেছিলাম, অনুবাদ আমরা পড়েছিলাম, তাৎপর্যের একটা অংশ আমরা পড়েছিলাম। কোনটা পড়েছিলাম? গুণাতীত ব্যক্তির যে লক্ষণগুলো। আজকে আমরা পড়ব গুণাতীত ব্যক্তির আচরণগুলো। তো আপনারা হয়তো মনে করবেন যে সবই মনে আছে, সেই গত সপ্তাহে বই বন্ধ করা হয়েছিল, আবার আজকে এসে খুললাম। মঙ্গলাচরণের ফাঁকে একটু দেখতে গেছিলাম, যে কারণে মঙ্গলাচরণের এক জায়গায় আবার একটু আটকে গেল।
ওই আর কি পড়াশোনা যারা করে না তাদের কি হয়, পরীক্ষার আগের দিন রাত্রিরে চাপটা বেশি থাকে। এই আজকে ক্লাস শুরুর আগেই পড়তে হবে, কি বলবো ওই দেখতে গিয়ে অর্জুন উবাচ আগের কোশ্চেন দেখতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। যাই হোক, তার মধ্যে যেটুকু দেখলাম যে আমরা পড়েছিলাম গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ পর্যন্ত পড়েছিলাম। আমরা জাস্ট তাৎপর্যটা পড়বো পরের অংশটা, যেখানে এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করেছেন যে ব্যক্তি তার আচরণটা কীরকম হবে। আর যে শেষ প্রশ্নটা কি, এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যাবে কিভাবে, তার উত্তরটা 26 নম্বর শ্লোকে আমরা পড়ব। ঠিক আছে, অনন্য ভক্তির দ্বারাই সেটা সম্ভব, সেটা আমরা 26 নম্বর শ্লোকে পড়ব। তো গুণাতীত ব্যক্তির আচরণ তাৎপর্যের যে শেষ অংশটা আপনারা একটু দেখুন। পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে। জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ দেহ সম্বন্ধীয় তথাকথিত সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত। ঠিক কিনা কথাটা কেউ বুঝতে অসুবিধা হলো কারোর? জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ, এই যে আমরা কি ত্রিগুণকে অতিক্রম করেছি নাকি? করতে পেরেছি? চেষ্টা করছি। কবে পারবো জানি না, কত জন্মে পারবো জানি না, কত হাজার কত লক্ষ জন্ম পরে পারবো জানি না। আবার যদি চেষ্টাটা তীব্র হয় এই জন্মেও হতে পারে, পরের জন্মেও হতে পারে। এটা নির্ভর করবে আমাদের চেষ্টা, আমাদের সেই প্রচেষ্টার যে তীব্রতা তার উপর নির্ভর করবে। তো এখানে এই যে কথাটা বলা হলো, এই লাইনটা, জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ দেহ সম্বন্ধীয় তথাকথিত সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত। এটা কি ঠিক কথা? আমরা যারা জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি, তিনটে গুণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, আমরা কি এইরকমই করছি না? সম্মান আর অসম্মান নিয়েই যেন মনে হচ্ছে আমাদের সব কিছু। আমার যে দেহ, আমার যে সম্মান, আমার যে সমাজে একটা প্রতিপত্তি বা আমার যে একটা পরিচিতি, সেটা যদি একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা মানে খুব ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ি বা বিষণ্ণ হয়ে পড়ি। যেন মনে হচ্ছে এই যে আমার শারীরিক যে পরিচয়টা, এটাই যেন মনে হচ্ছে সব কিছু। এই শরীর, আমার এই পিতৃদত্ত নাম, সমাজে আমার ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক বলে যে প্রভাব, প্রতিপত্তি বা পরিচিতি, এটাই যেন সব কিছু। এর দ্বারা আমরা ভীষণভাবে, শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে আমাদের এই তথাকথিত সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা আমরা প্রভাবিত। কিন্তু গুণাতীত স্তরে আমরা বদ্ধ হয়ে আছি রজ, তম, রজ, সত্যর দ্বারা শেকল দিয়ে, এই তিনটে শেকল দিয়ে আমরা বাঁধা আছি। সেই জন্য এত মান সম্মানের চিন্তা প্রতি পদে পদে আমাদের করতে হচ্ছে। কেউ একটু কটু কথা বলে দিলে মনে হচ্ছে আমার মাটিতে মিশিয়ে গেলাম একদম অপমানে। এত আমাদের মান সম্মানের ইয়ে। কেন? আমরা ওই তিনটে শেকল দিয়ে বাঁধা আছি। মা দুর্গার যে ত্রিশূল, তিনটে যে ইয়ে, ওই যে ত্রিতাপ দুঃখ, আমরা পাচ্ছি কেন? ওই তম, রজ আর সত্যর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে চলছি বলে। কিন্তু গুণাতীত স্তরে এই তিনটে গুণকে অতিক্রম করেছে যে ব্যক্তি, সেই স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এই ধরনের মিথ্যা সম্মান ও অসম্মানের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই যে দেহগত যে পরিচয়, তার যে একটা অহংকার, এটা তার কাছে কোনো দামই নেই যে এই তিনটে গুণ অতিক্রম করছে। কে তাকে সম্মানজনক সম্মান দেখালো, কে তার অসম্মান করে দুটো কটু কথা বললো, খারাপ কথা বললো, কিছুই যায় আসে না তার। কারণ তিনি কৃষ্ণ ভাবনায় একদম মগ্ন। কৃষ্ণর সঙ্গে তার সম্পর্ক এত দৃঢ়ভাবে, তার সেই বন্ধনটা তৈরি হয়েছে যে কৃষ্ণ সেবা ছাড়া তার আর কোনো ধ্যান জ্ঞান নেই, কৃষ্ণকে খুশি করা ছাড়া তার আর কোনো ইচ্ছা নেই। যা কিছু করছে সে সবই কৃষ্ণের জন্য করছে। যা কিছু আপাত দৃষ্টিতে সেই কাজ যদি আমাদের মনে হয় তো আর পাঁচটা সংসারী লোক, ওই বদ্ধজীব তাই করছে, হয়তো সেই গুণাতীত ব্যক্তি সেই কাজগুলোই করছে, কিন্তু তার যে অন্তরের যে চেতনা, সেই চেতনা যেন সবসময় কৃষ্ণকে খুশি করার একটা তাগিদ ভেতর থেকে অনুভব করে সব কিছুই যেন সে কৃষ্ণের জন্য করছে। কৃষ্ণ ভাবনায় বিভোর হয়ে তিনি তার কর্ম করে যান
এবং মানুষ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলো না অসম্মান করলো তার প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপও করেন না। কানে আসছে তার অমুক ব্যক্তি তার নামে যাচ্ছে তাই ভাবে ইয়ে করছে, তার কোনো হেলদোল নেই, তার সঙ্গে তো তার কোনো সম্পর্কই নেই। সম্পর্ক তো তার এক জায়গায় একদম মানে এমন ভাবে বেঁধে ফেলেছে কৃষ্ণের সাথে যে আর এই জড়জাগতিক মানে সম্পর্কগুলো তার কাছে কোনো গুরুত্বই নেই। সে নিজের পিতামাতা হলেও, স্ত্রী পুত্র পরিজন হলেও কোনো তার ইয়ে নেই। তাদের প্রতি কি করে যাচ্ছেন তিনি? এই যে কৃষ্ণ ভাবনায় বিভোর হয়ে তিনি তার কর্ম করে যান, তার ডিউটি করে যাচ্ছেন তিনি। ভেতরে ভেতরে তার একদম কানেকশন, হট কানেকশন, একদম পুরো ডাইরেক্ট লিঙ্ক কৃষ্ণের সাথে। কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলনে তার কর্তব্য সম্পাদন করবার পক্ষে যা অনুকূল তা তিনি গ্রহণ করেন। তাছাড়া পাথর হোক বা সোনাই হোক, তার কোনো জড়বস্তুর দরকার হয় না। লকারগুলো ব্যাংকের ভরে উঠেছে সোনা দানায়, হাজার হাজার টাকা বছরে বছরে মানুষ গুনছে সেই লকারের ভাড়া বাবদ। কিসের জন্য? না মনে একটু শান্তি, মনে একটু শান্তি যে আমার অত লাখ টাকার অত কোটি টাকার সোনা ব্যাংকের লকারে ইয়ে আছে, আমার দুর্দিনে আমার কাজে লাগবে। সেই সব মানুষের চেতনায় কৃষ্ণ কোনোদিনই নেই। তারা ওই সোনাদানার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করছে, সোনাদানা তাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। কৃষ্ণ নেই তাদের চেতনায়, কৃষ্ণ নেই তাদের মননে, তাদের কোথাও কৃষ্ণ নেই। তারা ওই সোনাদানা আর অর্থের বলে বলিয়ান হয়ে তারা মনে করছে যে তারাই ভগবান। কিন্তু একজন কৃষ্ণ ভাবনায় বিভোর হয়ে থাকা গুণাতীত স্তরের মানুষ, ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, তিনি জানেন তার যা কিছু মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর ওর পিলুতু আপদে নন্দ কিশোর, তা তিনি অলরেডি নন্দকিশোর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করে দিয়েছেন। তার আর কোনো চিন্তাই নেই। আছে হয়তো, তারও আছে, তার স্ত্রীরও লকারে আছে, তিনিও হয়তো ভাড়া গুনছেন, কিন্তু তার চেতনা ওইখানে নেই। সেই সোনাদানা, সেই অর্থ যে তাকে কোনোদিন নিরাপত্তা দেবে মনেই করেন না তিনি। তিনি একটাই জানেন, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ। এই বিশ্বাসটা তিনি সব সময় সদা সর্বদা মনে মনে পালন করেন। সেই জন্য কৃষ্ণ ভক্তির অনুশীলনে যারা তাকে সাহায্য করেন তাদের সকলকেই তিনি প্রিয় বন্ধু বলে মনে করেন এবং তার তথাকথিত শত্রুকেও তিনি ঘৃণা করেন না। শত্রু মিত্র দুটোই তার কাছে সমান, কারণ তিনি কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর, কৃষ্ণকে তিনি ভালোবেসেছেন, কৃষ্ণের প্রতি তার প্রেম প্রীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সেই জন্য তার চরম শত্রুও তার ভালোবাসার পাত্র, চরম শত্রুকেও তিনি ঘৃণা করেন না। এই স্তরে চিন্তা ভাবনা করাটা অনেক শক্ত, কিন্তু আমরা যদি শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ করি তাদের আচার আচরণ আমাদের চোখে পড়বে। সেই জন্য ওই অন্ধকূপের মধ্যে, অন্ধকুয়ার মধ্যে থেকে সাধন ভজন করা আমাদের মতো বদ্ধজীবীদের জন্য খুব একটা কার্যকরী হয় না। আমাদেরকে বেরোতে হয়। ওই জন্য আমরা মাঝে মাঝে, আগে বলতাম, এখন একটু ভয়ে ভয়ে দায়িত্ব চলে আসে, কিন্তু আমরা মাঝে মাঝেই বলি একটু বেরোনো উচিত, আমাদের ধামে যাওয়া উচিত, কাছাকাছি, অন্তত খুব দূরে যদি যেতে নাও পারি, কাছাকাছি। কেন? মন্দিরে গেলে আমরা সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ পাবো। তাদেরকে যদি আগে থেকে আমরা তাদেরকে একটু অনুরোধ করে ফোনে যোগাযোগ করে যেতে পারি, তারা আমাদের আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা সময়ও দেবেন। তাদের শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করাও আমাদের মানে এই মনুষ্য জীবনকে ধন্য করার জন্য অনেক মূল্য। আমরা সেগুলোর গুরুত্ব মনে করি না। ধামে যাত্রা মানে যেন একটা সাজো সাজো রব, পিকনিকে বেরোচ্ছি, টিফিনটা জলটা নিয়ে, এই রকম একটা আমরা দেখেছি অনেক সময়। মনোভাবটা এরকম হওয়া উচিত নয়। আমরা ভগবানের ধামে যাব,
সেখানে পিকনিক মুডে বেড়াতে যাওয়ার মনোভাব নিয়ে নয়। ধামে গেলে প্রথম যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে কোনো সাধু বৈষ্ণব, কোনো সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ এবং তার সঙ্গ লাভ করে তার শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করা। এটা হচ্ছে ধামে যাওয়ার সব থেকে বড় সার্থকতা বা সব থেকে বড় উদ্দেশ্য। সেই কারণে এই ধরনের এই যে কারা গুণাতীত হয়েছেন জানলে তবে না আমরা গুণাতীত হওয়ার সেই লক্ষণগুলো তাদের দেখে আমরা আয়ত্ত করার চেষ্টা করব। তার জন্য তাদের সঙ্গ করা প্রয়োজন। তিনি সকলের প্রতি, এই যে লক্ষণগুলো পরপর বলা হচ্ছে গুণাতীত আচরণ, গুণাতীত ব্যক্তি, তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন এবং তিনি সবকিছুই তিনি সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। কারণ তিনি ভালো মতোই জানেন যে জড়জাগতিক জীবনে তার কিছুই করবার নেই। সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়গুলো তাকে প্রভাবিত করে না, কারণ তিনি সামাজিক উত্থান ও গোলযোগের অনিত্যতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত। তার নিজের জন্য তিনি কোনো প্রচেষ্টা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন, কিন্তু তার নিজের জন্য তিনি কোনো কিছু করেন না। এটা হচ্ছে অন্যতম প্রধান লক্ষণ যারা ওই তিনটি গুণের স্তরকে অতিক্রম করেছেন সেই ব্যক্তির। দেখবেন, বুঝতে পারবেন। কিছুক্ষণ সঙ্গ করবেন বা কিছুদিন তার পাশে একটু দূরত্ব রেখেও একটু দূর থেকে নজর রাখার চেষ্টা করবেন, লক্ষ্য করার চেষ্টা করবেন। একবারও দেখতে পাবেন না সেই ব্যক্তি নিজের কিছু সুবিধে, নিজের কিছু ব্যক্তি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার জন্য কারোর সঙ্গে কিছু আদায় করার চেষ্টা করছে। কোনোদিন পারবেন না। তার এই জীবনটা তিনি কৃষ্ণকে দিয়েছেন, মানে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্তদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তার চেষ্টা থাকে সবসময়। কোনো ব্যক্তি, কোনো ভক্ত ভক্তি করতে পারছেন, অনেক প্রতিকূলতা, তার প্রতিকূলতা কিভাবে দূর করে তাকে ভক্তিপথে আরেকটু তার পথটাকে সুগম করা যায়, এটা হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীদের লক্ষণ। তারা সবসময় সেটা চেষ্টা করে এবং তাদের জীবন সেই কাজের জন্য তারা উৎসর্গ করে দেন। তাতে তার নিজের পরিবারে অনেক দুর্ভোগ তাকে ভোগ করতে হয়, অনেক অশান্তি তাকে সহ্য করতে হয়, অনেক অভাব অভিযোগ তার পরিবার বর্গের কাছ থেকে তাকে গ্রহণ করতে হয়। তিনি মাথা পেতে নেন সেটা, কারণ তিনি জানেন যে এর প্রতিবাদ করে লাভ নেই। পরিবার পরিজন যে অভিযোগ তার উপর দিচ্ছে, তারা ভুল দিচ্ছে না, তারা ঠিক দিচ্ছে, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে তাকে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্তদের ভক্তিপথে পথটাকে আরো কিভাবে সুগম করা যায়, যারা অসুবিধার মধ্যে আছেন অথচ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাদের সেই পথটাকে সুগম করতেই হবে, তবে কৃষ্ণ খুশি হবেন। শুধু নিজের পরিবার, নিজের পুত্র, নিজের কন্যা, নিজের স্ত্রী, নিজের পিতা, নিজের মাতা, নিজের আত্মীয়, এটা তার লক্ষণ নয়। ওই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কি বলেছেন, তার নিজের জন্য তিনি কোনো প্রচেষ্টা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন, এমন কাজও করতে পারেন যে কাজ হয়তো গর্হিত অপরাধ, কিন্তু যদি অপর মহলের বরিষ্ঠ বৈষ্ণবের যদি আদেশ সেরকম থাকে, তিনি সেই আদেশটাকে কৃষ্ণের আদেশ বলে গ্রহণ করে সেই গর্হিত অপরাধমূলক কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। তাতে তিনি মনে করেন যদি আমাকে নরকে যেতে হয় নরকেও যাব, কিন্তু আমি আদেশ পালন করব। এরকমই তার মানে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন, কিন্তু তার নিজের জন্য তিনি কোনো কিছু করেন না। এই রকম আচরণের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারা যায়। তো যদি আপনারা গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে চান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রশ্নের জবাবে বলছেন যে কিভাবে সেটা হওয়া যায়। এবার হচ্ছে 26 নম্বর শ্লোকে কি ব্যাপারটা আছে। 3 নম্বর প্রশ্নটা কি ছিল, কিভাবে সেই স্তর লাভ করা যাবে। সবাই বলুন একসঙ্গে, মাং চ যো অব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে সগুণান সমতীতৈতান ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে। মাং চ যো অব্যভিচারেণ
भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते मां च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूयाय कल्पते। মাতাজিদের মধ্যে কেউ পাঠ করবেন? মাতাজিদের মধ্যে কেউ পাঠ করবেন? মাংচ जो व्यभिचारेण मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते। अखिलेश प्रभु मां च यो व्यभिचारेण मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते। অনুবাদ, যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন। কি করতে হবে আমাদেরকে তিনটে গুণ অতিক্রম করতে গেলে মাতাজি? হ্যাঁ, ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে ভগবানের সেবা করতে হবে, ঐকান্তিক ভাবে, দায় ছাড়া নয়। সকাল হয়েছে মঙ্গল আরতি করতে হবে, ঘুম ছাড়ছে না কোনো রকমের, না, ঐকান্তিক ভাবে, ঐকান্তিক, একদম হৃদয় থেকে, একদম সকালের মঙ্গল আরতি থেকে আরম্ভ করে জপ থেকে আরম্ভ করে রাত্রিরে শুতে যাওয়া পর্যন্ত, শেষ মানে ভগবানকে শয়ন দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটা সেবা, প্রতিটা সেবা। আর ভক্ত সেবা, ভাগবত সেবা, গ্রন্থ ভাগবত, বিশেষ করে ব্যক্তি ভাগবত সেবা। বৈষ্ণবের সেবা করতে হবে। ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পাইয়াছে কেবা। বৈষ্ণব সেবা ছাড়া কেউ নিস্তার পাবে না। ভগবানকে খুশি করার এর থেকে ভালো রাস্তার কিছু নেই। ঐকান্তিক ভাবে, লোক দেখানো নয়, লোক দেখানো নয়, একদম নয়, করবেন না, লাভ নেই। কাউকে দেখানো, আমরা এটা মানে এখন যেন আরো বেশি করে চোখে পড়ছে, কিছু মনে করবেন না, মানে চারিদিকেই দেখতে পাই আমি এতটুকু করব, কিন্তু সেটা এইখান থেকে হবে, এইখান থেকে ব্যস্ততা আছে বা কোনো কারণে পারছি না, পারবো না, বলে দেবো যে হ্যাঁ আমি পারছি না, আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু দয়া করে যেটা আমরা একদম চাই না, আমরা কেউ করুক এরকম সেবা যেন হৃদয় থেকে হয়, বাহ্যিকভাবে লোকে আহা আহা করবে, ওহ কি দারুণ, না, সেটা পাওয়ার জন্য সেবা না করার দরকার নেই। সেবা হবে হৃদয় থেকে, ঐকান্তিক, ঐকান্তিক ভাবে, তবে সেই সেবাটা গৃহীত হবে ভগবানের, ভগবানের খাতায় সেটা লেখা হবে। নাহলে লোক দেখানো সেবা বছরের পর বছর করে যাব, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ করে যাব। ভক্তিপথে এগোনোটা, সেই যে আমরা বরযাত্রী যাওয়ার নৌকো বলেছিলাম, সারা রাত ধরে নাট টেনেই গেল, তার নোঙরটা খোলেনি। নোঙরটা কি ওই যে গেঁথে রেখেছে, ওটা খুলতে ভুলে গেছে, সারা রাত নাবিক টেনে গেছে, ইয়েটা মাঝি। ভোরবেলা উঠে দেখে কোথায় গন্তব্য, তো কোথায়, ওইখানেই তীরেই বসে আছে, পাড়েই বসে আছে। ওই নোঙর হচ্ছে আমাদের এই যে মিথ্যা অহংকার, আমাদের এই ষড়রিপু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। ওর বাঁধনটা যদি খুলতে না পারি,
ওইগুলো নিয়ে যদি বসে থাকি হৃদয়ে, সেই হৃদয়ে কখনো গোবিন্দ বিশ্রাম নেবেন না। এই যে আজকে আমরা পড়লাম, তোমারও হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ। গোবিন্দের কথা হচ্ছে যে আমি হচ্ছি বৈষ্ণব অন্ত প্রাণ, আমার প্রাণ হচ্ছে বৈষ্ণব, বৈষ্ণব অন্ত প্রাণ আমার। আর যে বৈষ্ণব, যে ভক্ত আন্তরিকভাবে ঐকান্তিকভাবে আমার সেবা করছে, তার হৃদয়ে যেন আমার বিশ্রাম, আরামে আমি বিশ্রাম নিই, কোনো টেনশন নেই। আমরা কি করছি? আমরা ভগবানকে টেনশনে রাখছি সব সময়, সব সময় যেন একটা ওয়ান্টিং লিস্ট, চাহিদার একটা লম্বা লিস্ট, পূরণ না হলেই তুমি কি দেখতে পাও না অন্ধ হয়ে গেছো, এরম এরম অভিযোগ। এই চিন্তা করো, সেখানে সেই হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম নিতে পারবেন ঐকান্তিকভাবে? কোনোদিন নয়। ও বুঝে যাবেন, এ তো সব সময় ওই একটা ফর্দ ধরিয়েই রেখে দিয়েছে, ঝুলুক ওই ফর্দ। সেই জন্য মহান বৈষ্ণবেরা যে যে গানগুলো লিখে গেছেন, প্রতিটা লাইনের কীরকম অর্থ, গূঢ় অর্থ আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। শুধু গানটা করলাম আর পরে পরে একজন করলেন, তারপরে পরে আমরা গাইলাম, হবে না। একজন বৈষ্ণব গোসাই, গোস্বামী টাইটেল থাকলেই গোসাই হওয়া যায় না। গো স্বামী, ইন্দ্রিয়কে যিনি জয় করেছেন, ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ঋষিকেশ যার ইন্দ্রিয়গুলোকে চালনা করছেন, তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেন। কারণ ঋষিকেশ বসে আছেন, তিনি ঋষিকেশের কাছে এমনভাবে শরণাগত হয়ে গেছেন, তার সব কিছু সুখ দুঃখ, বাড়ির অশান্তি থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সে নিজে চেষ্টা করে না সেই অশান্তির সমাধান করতে। অভিজিৎ প্রভু হরে কৃষ্ণ, নিজে সে চেষ্টা করে না বাড়ির অশান্তিগুলো সমাধান করতে, সে গোবিন্দের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে। সে তার কর্তব্য কর্মে নিষ্ঠাপরায়ণ থাকে সদা সর্বদা, আর স্থির অবিচল বিশ্বাস থাকে যে গোবিন্দ আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে যদি তিনি চান। আর যদি তিনি চান এই সমস্যাগুলোর মধ্যেও রেখে আমাকে শুদ্ধ করবেন, সেই সমস্যাগুলি আমি সইব, সেই সমস্যা নিয়ে আমি বাঁচব, কিন্তু গোবিন্দ সেবা আমি এক মুহূর্তের জন্য ছাড়ব। সেই হৃদয়ে গোবিন্দ বসে থাকেন একদম নিশ্চিন্ত মনে, বিশ্রাম করেন তিনি আরামে, কোনো টেনশন তার থাকে। এইরকম বৈষ্ণব গোসাইকে বলা হচ্ছে যে গঙ্গাকে তো স্পর্শ করলে আমাদের আমরা আমরা মানে কি বলে উদ্ধার পাই। গঙ্গাকে স্পর্শ করার পর, গঙ্গায় অবগাহনের পর আমরা শুদ্ধ হতে পারি বা আমরা পাপ মুক্ত হতে পারি। আর বৈষ্ণবকে স্পর্শ করারও দরকার নেই, দর্শনে পবিত্র করো এ তোমার গুণ। বৈষ্ণব দর্শন মাত্রই একজন পবিত্র হতে পারে। তার মানে গঙ্গার গুণমহিমাকেও, বৈষ্ণবের গুণমহিমাকে আরও বেশিভাবে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে, গঙ্গার গুণমহিমার থেকেও বেশি একজন বৈষ্ণবের নিয়ে অবস্থা। সেই জন্য বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব সঙ্গের জন্য আমরা ছটফট করি। কেন? এত এই চারিদিকে ত্রিগুণের সমস্ত কাজকর্ম, জড়ো জড়ো কথাবার্তা, জড়ো কাজকর্ম, জড়ো আচার আচরণ, যারা প্রকৃতপক্ষে ভক্তি নিষ্ঠা সহকারে ভক্তি করছেন বা করার চেষ্টা করছেন, তারা এতে হাঁপিয়ে ওঠেন। তারা সবসময় চান বৈষ্ণব সঙ্গ। বৈষ্ণব দর্শন এতটা পবিত্র করে মানুষকে। তাহলে আর একবার আমরা পড়ব যে কিভাবে এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায়। যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন। আর ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হলে তার কি লক্ষণগুলো? ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা, ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, সম সর্বেষু ভূতেষু মত ভক্তি লভতে পরম। যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে একবার উঠতে পেরেছেন, যিনি তিনটে গুণকে অতিক্রম করতে পেরেছেন, তার লক্ষণগুলো কি? ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা, তিনি সদা সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, কোনো ঘটনাই তাকে বিচলিত করতে পারে না, সদা সর্বদা তিনি প্রসন্ন থাকেন।
ন শোচতি, কোনো ঘটনাতেই তিনি শোক করেন না। সে ঘটনা যতই মানে শোকে মুহ্যমান হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা হোক, কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা হলেও তিনি অবিচল স্থির থাকেন। ন কাঙ্ক্ষতি, কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না। কৃষ্ণকে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন তার আর আকাঙ্ক্ষা করার থাকেটা কি? জড় কোনো কামনা বাসনা তার থাকেই না, জড় কোনো সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও তিনি কামনা করেন না। ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সম সর্বভূতেষু, সমস্ত জীবকে তিনি সমভাবে দর্শন করেন, প্রত্যেকের প্রতি তিনি সমভাবাপন্ন হন। শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু কীটপতঙ্গ সবার প্রতি সম সর্বেষু ভূতেষু। তবে তিনি ভগবানের প্রতি পরম ভক্তি লাভ করেন। মদ ভক্তি লভতে পরম। এইগুলো হচ্ছে এইভাবে ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ, এবং এইভাবে তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অতিক্রম করতে পারেন। রাস্তা একটাই, ঐকান্তিক ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হবে। কি মাতাজি, তাই না? ঐকান্তিক ভক্তিযোগ। সংসার, পরিবার, জ্বালা যন্ত্রণা সব থাকবে, লক্ষ্য স্থির। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ ভক্তির অহৈতুকিতই। কোনো হেতু ছাড়া যেন আপনার ভক্তি আমি জন্ম জন্ম ধরে করে যেতে পারি। এইটা পেলে তবে ভক্তি করব, ওটা না, ওটা হয়ে যদি হয়ে যায়, আমার যদি ছেলে বা মেয়ের একটু ভালো ইয়ে হয়ে যায় তবে না। অহৈতুকি মানে কোনো হেতু ছাড়া, জন্ম জন্ম ধরে। এই নয় যে আমি এই জন্মে করছি, এই জন্মে কিন্তু আমাকে একদম ডাইরেক্ট টিকিট কনফার্ম করে দিন না, কোনো শর্ত নয়, কোনো শর্ত থাকবে না। আপনি যদি চান যে আমি কোনোদিন ইয়ে হব না, আমাকে জন্ম জন্ম ধরে আপনার সেবায় যুক্ত করে রাখুন, আমার কোনো অসুবিধা নেই, ভগবত ধাম যাবো না, দরকার নেই। মহাপ্রভুর মানে প্রার্থনা ভগবানের কাছে, স্বয়ং ভগবান প্রার্থনা করছেন আমাদেরকে শেখানোর জন্য। এই শ্লোকটি হচ্ছে অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন। নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপায় কি, তার উত্তর পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জড়জগৎ পরিচালিত হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে, তাই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মন দিয়ে শ্রবণ করবেন। আমরা মোটামুটি আলোচনার একটা তাৎপর্যের ওপর রেখেছি, আপনারা এবার মন দিয়ে একটু শ্রবণ করুন। তার চেতনাকে এই সমস্ত কার্যকলাপে মনোনিবেশ না করে শ্রীকৃষ্ণের সেবামূলক কার্যে নিযুক্ত করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সেবামূলক কাজকে বলা হয় ভক্তিযোগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্বদাই কর্ম করা। ভক্তিযোগ কি তাহলে? শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করা, এটাই ভক্তিযোগ। শ্রীকৃষ্ণের সেবামূলক কার্যকে বলা হয় ভক্তিযোগ। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্বদাই কর্ম করা। কৃষ্ণ ভক্তি বলতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবাই বোঝায় না, রাম, নারায়ণ আদি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন সাংস প্রকাশের সেবাও বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য সাংস প্রকাশ আছে, যিনি তাদের যে কোনো একটি রূপের সেবা করেন তিনি নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এটিও জেনে রাখা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণের সব কয়টি রূপই সম্পূর্ণরূপে গুণাতীত এবং সচ্চিৎ ও আনন্দময়। ভগবানের এই সমস্ত প্রকাশ সর্বশক্তি সম্পন্ন, সর্বজ্ঞ এবং তারা সব রকম দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত। সুতরাং কেউ যখন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বা তার সাংস প্রকাশের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন, যদিও জড়া প্রকৃতির গুণগুলি অতিক্রম করা অসম্ভব, তবুও তিনি অনায়াসে তাদের অতিক্রম করতে পারেন। সেবায় যুক্ত হওয়া মানে শরণাগত হওয়া। আর শরণাগত হলে কি হবে? যে গুণটা মম মায়া দূরত্বয়া, যে মায়া শক্তিকে অতিক্রম করা দূরতিক্রম্য, সেই মায়াও কিভাবে অতিক্রম করা যায়? পরের লাইনটা কি? মায়া দেবী হেসা গুণময়ী, দৈবী হেসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতং তরন্তিতে। তরন্তি মানে সেই অনায়াসে সাঁতরে পার করে দেওয়া যায়। মামে বোঝে প্রপদ্যন্তে মানে আমাতে যে প্রপত্তি করেছে, মানে শরণাগত হয়েছে। ভগবান বলছে ভগবানের প্রতি শরণাগতি ছাড়া এই দূরতিক্রম্য তিনটে যে গুণ, দৈবী হি এসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া,
এই মায়ার দ্বারা চালিত যে এই তিনটি গুণ, একে অতিক্রম করা যাবে না। কিন্তু যিনি ভগবানের প্রতি প্রকৃতভাবে শরণাগত হয়েছেন, সেটা অতিক্রম, সেই এই ভবসাগর তার কাছে কিরকম জানেন? কিরকম? এই ভবসাগর, সাগর মানে তো বিরাট, কিন্তু যিনি ভগবানের প্রপত্তি করেছেন, ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তার কাছে এই ভবসাগরটা কিরকম? গরুর বাছুর যে বাছুরের ফল পা যেখানে পড়ে কাদায় গর্ত তৈরি হয়, ওই গর্তে কতটুকু জল যাবে? সমাশ্রিত ওই সাগরটা ওইটুকু হয়ে যায় তার কাছে। একটা বাচ্চা ছেলেও টপকে যেতে পারবে, শুধু দরকার শরণাগতি। সমাশ্রিত ইয়ে পদ পল্লব। তাহলে সাগরটা কতটুকু হয়ে যাচ্ছে? ভবসাগর, ভবরোগে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, প্রায়ই বলি, প্রায়ই শুনতে পাই। কিন্তু প্রপত্তি যদি করি, ভগবানে যদি শরণাগত হই, তাহলে ওই সাগরটা ওই বাছুরের যে পায়ের যে গর্ত হয় পা জানলে, ওইখানে যে জলটুকু জমে ওইটার মতো হয়ে যায়, অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। তার জন্য দরকার হচ্ছে শরণাগতি। ভগবানের এই সমস্ত প্রকাশ সর্বশক্তি সম্পন্ন, সর্বজ্ঞ এবং তারা সব রকম দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত। সুতরাং কেউ যখন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বা তার সাংস প্রকাশের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন, যদিও জড়া প্রকৃতির গুণগুলি অতিক্রম করা অসম্ভব, তবুও তিনি অনায়াসে তাদের অতিক্রম করতে পারেন। সপ্তম অধ্যায়ে সেই কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেটা আমরা এইমাত্র বললাম। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন। কৃষ্ণ ভাবনায় বা কৃষ্ণ ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মতো হওয়া। ভগবান বলছেন যে তাঁর স্বরূপ হচ্ছে সচ্চিৎ আনন্দময় এবং জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ঠিক যেমন সোনার কোনা সোনার খনির অংশ। সোনার খনিতে কি থাকে? সোনা থাকে। আর এক টুকরো এই নাকে মাতাজিরা পড়েন এইটুকু একটা নাকছাবি, সেটাও সোনা। তাহলে ওই সোনার খনির সোনা আর মাতাজিদের নাকের যে ছোট্ট নাকছাবির সোনা, পার্থক্য আছে? কিছু গুণগত পার্থক্য আছে? নেই। পার্থক্য কি? পরিমাণগত পার্থক্য। সোনার খনিটা হচ্ছে অপরিসীম, সেটি হচ্ছে ভগবান। আর জীব তার বিভিন্ন অংশ এই নাকছাবির মতো ছোট্ট। গুণগতভাবে এই সোনা আর ও সোনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে আমাদের মনে করতে অসুবিধা কোথায়? ভগবান আর আমাদের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই তো। আমরা তাহলে সেই গুণগুলোকে আয়ত্ত করতে পারছি না কেন? আমাদের চেষ্টার অভাবে। আমরা পর্যাপ্ত চেষ্টা করছি না। পর্যাপ্ত চেষ্টা করলে সেই গুণগুলোর আবেশ আমাদের মধ্যে ঘটবে এবং তার বহিঃপ্রকাশ আমাদের আচার আচরণ ব্যবহারের সমস্ত কিছুতে প্রকাশ পাবে। যেটা আমরা পড়লাম, গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ, আচরণ সব আমাদের মধ্যে লক্ষণ হবে। ঘড়ি দেখে লাভ নেই। আজকে আমরা এই চ্যাপ্টার শেষ করব, তারপরে ঘড়ি দেখে লাভ নেই। এভাবেই জীবের চিন্ময় স্বরূপ গুণগতভাবে সোনার মতো, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মতো গুণসম্পন্ন। আমাদের গর্ব করা উচিত এটা নিয়ে, কৃষ্ণের মধ্যে যে গুণ আছে আমার মধ্যেও সে গুণ আছে। তাহলে আমার কাজ হচ্ছে সেই গুণটাকে জাগিয়ে তোলা। পরিমাণ অল্প, সামান্য কণামাত্র হোক না, আছে তো। তাহলে আমরা কেন সেটা চেষ্টা করছি না বারবার? কেন সেই চেষ্টা না করে, কেন সেই সংসারের সেই একঘেয়ে অশান্তি আর একঘেয়ের মধ্যে ডুব দিচ্ছি, সেইগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করছি? জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধানটা আমরা করতে পারছি না। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির এই চক্রে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। এটা থেকে বেরোনোটা হচ্ছে প্রকৃত সমস্যার সমাধান। জীবনের প্রকৃত সমস্যা ওই আর্থিক সমস্যা নয়। জীবনের প্রকৃত সমস্যা ওই ঘরে বনে বনে ভাই ভাই ওইগুলো সমস্যা নয়, ওগুলো বাহ্যিক। আসল সমস্যা হচ্ছে আমাদের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির এই যে চক্রটা। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে এর থেকে বেরোনো। আর বেরোতে গেলে আমাদেরকে সগুণান সমতিতৈতান ব্রহ্মভূই আয়কল্পতে, ব্রহ্মভূত স্তরে, এই যে এই শ্লোকে যেটা বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্মভূত স্তরে পৌঁছতে হবে। কিসের মাধ্যমে? মাং চ যো অব্যভিচারেণ। ব্যভিচারী হলে চলবে না, ঐকান্তিক ভক্তি করতে হবে। একদিকে ব্যভিচার করছি, আবার এসে লোক দেখানো ভক্তি করছি, এরকম ভক্তি নয়। মাং চ যো অব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে, তবে হবে। মিক্সড নয়, মিক্সড কালচার ভালো নয়। এ নৌকাতেও পা, ও নৌকাতেও পা, ধাপাস করে পড়বে, এদিকেও যাবে ওদিকেও যাবে। তখন মনে হবে আমার পাশের বাড়ির লোকটা কিছুই করলো না, সে তো বেশ ভালোই আছে।
আর আমি এত কিছু করেও কি করলাম, কি হলো, লাভটা কি হলো? দোষারোপ করবে যিনি তাকে আনলেন ভক্তিপথে বা যিনি তাকে উৎসাহ যোগালেন তাকে। একবারও ভাবার চেষ্টা করবে না যে আমি তার কথা সম্পূর্ণভাবে শুনিনি, দুটো দিকেই পারে গেছি, আর সমস্ত সমস্যার সমাধান নিজে করার চেষ্টা করেছি। শরণাগতির অভাব, সেটা কখনো মানতে চাইবে না, সেটা কখনো বুঝতে চাইবে না। তা না হলে ভক্তিযোগের কোনো প্রশ্নই হতে পারে না। কিরকম? জীব ও ভগবানের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে, তা না হলে ভক্তিযোগের কোনো প্রশ্নই হতে পারে না। ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে যে ভগবান আছেন, ভগবানের ভক্ত আছেন, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম বিনিময়ের ক্রিয়াকলাপও আছে, তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান ও জীব এই দুজন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যই বর্তমান, তা না হলে ভক্তিযোগের কোনো অর্থই হয় না। এই যে তিনটে জিনিস যদি না থাকে, ভগবান আছেন, ভগবানের ভক্ত আছেন, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রেম বিনিময়, এছাড়া ভক্তিযোগের অর্থ কি? ভগবান রইলেন, আমি ভক্ত হলাম না, তাহলে তার সঙ্গে আমি প্রেম বিনিময় হবেটা কি করে? আমাকে তো তার ভক্ত হতে হবে, তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে, তার কথায় বিশ্বাস আনতে হবে, তার কথায় শ্রদ্ধা আনতে হবে, শাস্ত্রের শ্রদ্ধা আনতে হবে, তবে তো প্রেম বিনিময়টা হবে। তাহলে ভগবান দরকার, একা ভগবান যথেষ্ট নয়, ভগবানের ভক্ত দরকার, আর দরকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই ভগবান আর ভক্তের মধ্যে যে প্রেম বিনিময়, এই তিনটে জিনিস দরকার। না হলে ভক্তিযোগ বেকার। ভক্তিযোগ করব আমরা, নিয়ম কানুন পালন করব, আমাদের প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে আছি সেই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন সবই পালন করব, কিন্তু কোথাও যেন দিনের শেষে শুতে যাওয়ার আগে মনকে আমরা প্রশ্ন করলে উত্তর পাবো না, কোথায় আমি তো ঠিক যেন কোথাও শান্তি পাচ্ছি না, আনন্দ তো পাচ্ছি না। সচ্চিৎ আনন্দময়ের আরাধনা করছি, কিন্তু আনন্দ কোথায় আমার জীবনে? তখন বুঝতে হবে যে পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটি রয়েছে, সেই জন্য আমি এই আনন্দটা আমরা পাচ্ছি না। যে অপ্রাকৃত স্তরে ভগবান রয়েছেন সেই স্তরে যদি উন্নীত না হওয়া যায়, তাহলে ভগবানের সেবা করা সম্ভব নয়। ব্রহ্মভূত স্তরে আমাদেরকে উঠতে হবে, না হলে ভগবানের এই যে প্রেম বিনিময়টাই হবে না। রাজার সচিব হতে হলে তাকে উপযুক্ত গুণ অর্জন করতে হবে। এভাবেই সে গুণ হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া অথবা সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মাপেতি, ব্রহ্মে পর্যবসিত হওয়ার মাধ্যমে পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ গুণগতভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হতে হবে। ব্রহ্মস্তর প্রাপ্ত হলে একজন স্বতন্ত্র আত্মারূপে জীব তার শাশ্বত ব্রহ্ম পরিচয় হারিয়ে ফেলে না। এর মানে হচ্ছে, সহজ উদাহরণ দিয়ে যদি বলি তাহলে বলা যাবে, ধরুন একজন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওপর তলায় সব থেকে টপ ফ্লোরে বসে আছেন এসি ঘরটায়। তার কাছে পৌঁছতে গেলে তার যোগ্যতা মান অর্জন করতে হবে। যে নিচের তলায় দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে তার যোগ্যতা ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকা। সে যদি ভাবে আমি টপ ফ্লোরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে যে ঢুকবো, তার যোগ্যতা সে পারে। তার জন্য সেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বা সেই মালিকের যে পিএ হবে বা সিএ হবে না কি সব বলে, হ্যাঁ, ব্যক্তিগত সচিব যে হবে, তার জন্য কঠিন কঠিন পরীক্ষা নেওয়া হয়, তাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, তবে সে কোনো কোম্পানির মালিকের ঘরে থেকে তার আত্মসহায়ক হিসেবে বা তার সহকারী হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। ভগবান হচ্ছেন সেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর। যোগ্যতা আমার একটা ঝাড়ুদারের মতো, আর আমরা আশা করব যে আমরা রাজার পাশে গিয়ে বসবো, রাজার পাশের আসনটায়, তাকে সাহায্য করা হবে না। আমাদের সেই ঝাড়ুদারের জায়গা থেকে নিজের যোগ্যতাকে বাড়াতে 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 সেই স্তরে নিয়ে যেতে হবে। কিসের মাধ্যমে? মাং চ যো অব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে। ব্যভিচারী কাজকর্ম বন্ধ করে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করতে। পরের শ্লোকটা আমরা পড়ে নিচ্ছি, এই শ্লোক দিয়ে আমাদের শেষ হবে। কিছুটা আমরা অনুবাদ করে বাকিটা, এটা সহজই আছে, অনুবাদ তাৎপর্যটা পুরোটা শেষ না করতে পারলে আপনারা পড়ে নেবেন। যেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল 26 নম্বর শ্লোক, সেটা আমরা একটু দীর্ঘ আলোচনা করলাম। কারণ আছে, আমাদের যেভাবে আমরা জেনেছি, যেভাবে আমরা শিখেছি, আমরা চেষ্টা করি সেভাবে দেয়। যে শ্লোকে আমাদের একটা ক্লাস চলে গেছে এই ইয়ের উপর, 2 ঘন্টার ক্লাস এই শ্লোকের, আমরা তো 8 ঘন্টা হয়তো নিলাম, ঠিক আছে।
একটা গোটা ক্লাস 2 ঘন্টার চলে গেছে এই শ্লোকের উপর। এই শ্লোকটা মুখস্থ করে আসবে পরের দিন। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম অমৃতস্যাব্যয়স্য চ শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখৈকান্তিকস্য চ সুখস্য ঐকান্তিকস্য চ। আবার